नमस्कार, इंद्रधनुष्याच्या भागात आपलं हार्दिक स्वागत। आज आपल्या भेटीला लातूरची एक कन्या येते आहे, विधी पळसापुरे। तिने थेट देशाच्या संसदेत नाव गाजवलंय। शिवराज पाटील चाकूरकर आणि अनेक मंडळींनी देश विदेशात नाव लातूरचं नेलंय। ही मुलगी काही MP नाही आहे। 2 ऑक्टोबरला महात्मा गांधीच्या जयंतीनिमित्त संसदेत 36 देशांच्या प्रतिनिधींच्या समोर तिने अतिशय उत्तम हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये भाषण केलं आहे। ऐकण्यासारखंच आहे, त्याचं प्रचंड कौतुक होतं आहे। पण ती केवळ वक्तृत्व कलेतच निपुण आहे असं नाही, ती खेळामध्ये आहे, ती कलेमध्ये आहे। इतकंच काय, शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये तिनं BSc आणि MSc केलं तर ती विद्यापीठात गोल्ड मेडल मिळवलं तिने। उत्तम अँकरिंग करते, उत्तम गायिका आहे। अगदी लहानपणापासून एखाद्या मुलीमध्ये हे सगळे गुण एकत्र असावेत हे निश्चितच आपल्याला आश्चर्य वाटण्यासारखं आहे। तिचं संसदेतलं जे गाजलेलं भाषण आहे ना परवाचं 2 ऑक्टोबरचं, तो व्हिडिओ आपण एकदा बघून घ्या। अगले प्रतिभागी के रूप में हमारे सामने महाराष्ट्र से विधि सुभाष महात्मा गांधी पे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। तुम बोल उठे, युग बोल उठा। तुम मौन रहे, युग मौन बना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा, युग धर्म तना। युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक, हे युगाधार, युग निर्माता, युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। This is how beautifully the Indian poet Sri Sohanlal Vivedi ji has expressed his emotions on behalf of every Indian citizen to the father of our nation, Mahatma Gandhi. Warm greetings to the house. This is Miss Vidhi Palsapure from the lands of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Maharashtra, representing NYK Latur, standing here in front of you with an independent mind, a firm belief and a fearless voice to pay my homage to our beloved Bapu, whose global impact and relevance is well versed even in today's world. Recently, the world has instilled with joy when it was India's turn. We saw the coming together of global stalwarts addressing global problems. The New Delhi G20 declaration has been passed and celebrated with 100% consensus. But you know why? Because it was based on human values and universal approach of addressing issues. The values that are imbibed in our glorious ancient past and the values that are preached and propagated by world leaders like Mahatma Gandhi. India lays down its foundation for growth on his ideals and principles of peace, non-violence and justice. This human rights champion has made us realize the power of silent resistance. He had filled our hearts and minds with fearlessness and courage that has shackled the mighty colonial empire through his peaceful and non-violent resistance. His idea of self-reliance, social inclusivity, gender equality and social justice is what making India today world's 5th largest growing economy. His holistic mindset has foreshadowed the overall agenda behind sustainable developmental goals. We take pride in coming together, holding brooms in our hands and cleaning our environment through Swachh Bharat mission initiated by our Honorable Prime Minister, something that he had emphasized on. His holistic mindset has foreshadowed not only the sustainable goals, but also it is the base for the modern day politics. The world learns from this great teacher the key for international relations. That is, it is through love, peace and dialogue, rather than us versus them struggle. And how can I not remember what he spoke on sustainability, the need and the greed concept. It is noteworthy to ruminate on how Bapuji showed, lived and realized a sustainable lifestyle. He always, and I mean it, he always believed that the elements of the nature are not an inheritance from our forefathers but are a loan from our children. And hence to pass on the next generation the same set of nature. The initiatives with pro-planet people approach like that of Mission Life is guiding the entire world for an environmentally sustainable lifestyle. साबरमती के इस महान संत ने हमें बतलाया कि वो भारत जो लाखों हजारों गांव देहातों में बसता है, वो भारत चांद और सूरज पर भी पहुंच सकता है। वो भारत जो संस्कृति, ज्ञान और परित्याग का अनूठा संगम है, वो वैश्वीकरण की बातें भी करता है। और वो भारत जो खादी पहनकर, वोकल फॉर लोकल कहकर स्वदेशी पर गर्व अपनाता है, हाँ वही भारत है जो विश्व पटल पर विश्व गुरु बनकर फिर एक बार इस पूरी दुनिया को दिशा दिखाते हुए सोने की चिड़िया बनकर उभर सकता है। As we all stand together in the era of competitions, we must affirm ourselves to what he taught, of knowing the difference between what we can do and what's needed to be done.
on an ending note. As long as the human race is progressive towards peace and humanity, today on your birth anniversary, I say, we need you. We need you more, Bapu. Thank you. Jai Hind, Jai Maa Bharti. बहुत सुंदर, उम्दा प्रस्तुती. पाहिलंत. आता आपण थेट विधीशी गप्पा मारणार आहोत. नमस्कार सर. मी जो उल्लेख केला आत्ता की बघ एखाद्या मुलीमध्ये किती गोष्टी असाव्यात, म्हणजे पॅकेज, आजकाल पॅकेजचा जमाना आहे ना, सगळं एकदम खचाखच भरलं आहे तुझ्यात. हे जे तुझ्यात खचाखच भरलं आहे ना, त्याचं तू त्या विषयाकडे कसं बघतेस की हे कसं काय आलं तुझ्याकडे इतकं सगळं? सर्वात अगोदर सर नमस्कार आणि आपल्या प्रेक्षकांना सुद्धा नमस्कार. आजच्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण एक वेगळ्या विषयावर चर्चा करण्याचा मानस आपला आहे. आपला प्रश्न होता की या सगळ्या गोष्टी खरं तर कशा आल्यात, तर याचं संपूर्ण श्रेय सुरुवात मी करेन माझ्या आईबाबांपासून. कारण ते त्यांचं माइंडसेट होतं. त्यांना असं वाटायचं की आपल्या मुलीला किंवा आपल्या मुलाला शिक्षणाबरोबरच इतर गोष्टींची पण जाण असावी. कारण एज्युकेशन हे फक्त ॲकॅडमिक नसून स्किल ओरिएंटेडसुद्धा असू शकतं. बरोबर. आणि आपण आपल्या एक्सपिरियन्सेसमधून आणि लोकांमधून सुद्धा शिकतो. म्हणून त्यांनी मला वेगवेगळ्या गोष्टी, म्हणजे आपण इथे कथ्थकचा उल्लेख केला, आपण वक्तृत्वाचा उल्लेख केला, पण त्याचबरोबर अगदी जिम्नॅस्टिक्स असेल, कॅलिग्राफी असेल, त्यानंतर फोक डान्सेस असतील, या सगळ्या गोष्टींमध्ये त्यांनी मला आधीपासून मला तिथे जायला प्रोत्साहित केलं, प्रमोट केलं. आणि मग त्यानिमित्ताने मग मी ट्राय करत गेले. अच्छा. आणि करत असताना मग कुठल्या गोष्टीमध्ये मला इंटरेस्ट येतोय किंवा कुठली गोष्ट मला जमतीये, टोटली ट्राय अँड एरर असं हे आपला जो मेथड आहे त्या पद्धतीने होतं. पण मग मला नंतर कळायला लागलं, ओके मी फोक पेंटिंग पण छान करते, मी डान्स पण करू शकते, मी सिंगिंग पण करू शकते. पण विशेष गोष्ट म्हणजे हे सगळे एकंदरीत आपला अभ्यास सांभाळून. तर त्यांचा एक आग्रह असायचा की सगळं कर पण आपल्या अभ्यासाला प्राथमिकता दे. मग हे असं करत करत हा प्रवास जो आहे जवळपास लहानपणापासून हा सुरू आहे आणि आता इथपर्यंत पोहोचलेला आहे. तुझे आता हे सगळं सांगितलंस ना, की मग असं काही नाही तुला वाटलं का कधी, जसं तुला आपण ट्रायल अँड एररमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी करते, नको हे एकाच वेळा 10 गोष्टी नको, आपण एकावरच कॉन्सन्ट्रेट करू, असं कधी तुझ्या मनात आलं का? कारण साधारणपणे हा फॉर्म असतो की जॅक ऑफ ऑल आणि मास्टर ऑफ नन असं व्हायला नको असं अनेक जण सांगतात. तर तसं तुझ्या मनात कधी आलं नाही का? याचं कारण हा प्रश्न खूप सुंदर आहे आणि बरेच जण मला हा प्रश्न विचारतात की हाऊ इज इट पॉसिबल, आणि इट विल नॉट वर्कआउट. अल्टिमेटली आफ्टर अ पॉईंट ऑफ टाईम या गोष्टी वर्कआउट नाही करणार. पण देन माझ्या आईचं स्पेशली असं म्हणणं असायचं की स्कूल एज्युकेशन जो आहे, स्कूल एज्युकेशनमध्ये तेच ॲक्च्युली वय आहे की जिथे आपण वेगवेगळ्या गोष्टी मुलांना इंट्रोड्यूस करू शकतो. राईट. म्हणूनच त्याच गोष्टीला आपण जर विचार केला तर आपल्या स्कूलमध्ये सब्जेक्ट्स असतात, एक्स्ट्रा करिक्युलर टॉपिक्स असतात, स्पोर्ट्स आहे, कारण तो परफेक्ट एज ग्रुप आहे की जिथे आपण बघू शकतो. कारण सगळेच जण अभ्यास करून पुढे जातील किंवा नोकरी मिळवणे हाच एक आपला पर्याय नसून आपण कुठली गोष्ट चांगली करू शकतो. मग त्यासाठी आपण इयत्ता पहिली ते 7वी 8वीपर्यंत जवळपास आपण एक चांगला वेळ सगळ्या गोष्टीला देऊ शकतो. हो, मान्य आहे की 9वी 10वी 11वी 12वी हे विषय हे वय आणि हे वर्ष आपल्या अभ्यासासाठी महत्त्वाचे असतात. पण मग जो स्कूलचा पिरियड आहे तो आपण त्यामध्ये इंडल्ज करावा. आणि आय थिंक तेच न्यू एज्युकेशन पॉलिसी पण त्याचवर जास्त भर देते. अगदी अगदी की या सगळ्या गोष्टींचा, कारण तेव्हाच मग एम्प्लॉयमेंटही वाढेल, तुमचे ऑप्शन्स वाढतील, ऑपॉर्च्युनिटीज वाढतील. तर एकंदरीत एक पॉझिटिव्ह साईड म्हणून त्यांनी बघण्याचा प्रयत्न केला होता. तुझं आता ते BSc आणि MScला तू गोल्ड मेडल मिळवलंस. साधारणपणे गोल्ड मेडल मिळवल्यानंतर ना पटकन लोक लगेच करिअरच्या मागे लागतात, हो की नाही? पण तू रिसर्च केलंस आणि ते केल्यानंतर तू MA करायला लागलीस. हे कसं काय, जरा सांग बरं. मला आधीपासून ह्युमॅनिटीज बॅकग्राऊंडमध्ये जास्त इंटरेस्ट होता, पण पप्पांचा आग्रह आणि अभ्यासात डिसेंट असल्यामुळे थोडं सायन्समध्ये स्कोप जास्त आहे, आपण त्या गोष्टी करायला हव्या असं त्यांचा एक फोर्सही म्हणू शकतो आपण किंवा एक आग्रह होता. मग मी आधी त्यांच्या गोष्टी पूर्ण केल्या. मी ब्लेस्ड आहे की मला माझ्या आईवडिलांसारखे आईवडील मिळालेले आहेत जे फुल सपोर्टिव्ह आहेत. असं नाही की मुलगा आहे किंवा मुलगी आहे मग त्यांना आपण वेगवेगळं ट्रीटमेंट देऊया. त्यांनी मला म्हटले तुला जे करायचं पण ते छान कर, उत्तम कर, आमचा सपोर्ट तुला पूर्णपणे आहे. मग मी त्यांना सांगितलं की माझं आता ग्रॅज्युएशन झाले, पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाले, रिसर्चही सुरू आहे, पण त्याचबरोबर मला ह्युमॅनिटीजचा जो माझा आग्रह होता, ह्या सगळ्या गोष्टी आईकडून आलेल्या आहेत, पॉलिटिकल सायन्स, इकॉनॉमी, याचा अभ्यास आपल्याला असावा, आपण या समाजात राहतो. म्हणून मग त्यांनी मला संधी दिली आणि मी आता ते शिकते. त्याचबरोबर एकंदरीत व्यवस्थित प्रवास असा सुरू आहे. तू 2 ऑक्टोबरला आत्ता परवा जे संसदेत जाऊन आलीस, तर ते एकदम तुला थेट तिकडचं आमंत्रण कसं काय मिळालं, तो एक जरा अनुभव मला सांग. दोन्ही मुद्दे जरा विस्तारानं सांग.
ह्या मी ज्या गोष्टींचा उल्लेख केला तर फक्त हेच नसून आपल्याला आठवत असेल सह्याद्री वाहिनीवरचा दमदमादमचा कार्यक्रम होता. त्या टाईममध्ये लहानपणीच असताना त्या कार्यक्रमात जाणे, जिंकून येणे किंवा तिथे पार्टिसिपेट करणे, या सगळ्या गोष्टी मी आधीपासून करत आलेली आहे. कथ्थक नृत्य असेल, त्यानंतर फोक डान्सिंग असेल, राज्यनाट्य असेल, नाट्य असेल. तर या एकंदरीत आणि ही सगळं विशेष म्हणजे आपल्या अभ्यासाला न धक्का लागता. बरोबर. मग आता युथ फेस्टिवल्सचा एक खूप मोठा रोल एक कॉलेज लाईफमध्ये असतो. बरोबर. आता भरपूर जण त्याला निग्लेक्ट करतात आणि भरपूर जणांचा इंटरेस्ट असतो तर त्यांना अपॉर्च्युनिटी मिळत नाही. पण मग युथ फेस्टिवल्सच्या माध्यमातून एकंदरीत सगळीकडे मग इलोक्युशन्स असतील, डिबेट्स असतील, ग्रुप डान्सेस असतील, क्लासिकल डान्सेस असतील, इथे माझं पार्टिसिपेशन असायचं. मग ते डिस्ट्रिक्ट लेवलवर, स्टेट लेवलवर, नॅशनलला, इव्हन इंटरनॅशनलला त्याची नोंद कुठेतरी होत असते. राईट. हे आपल्याला माहिती आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी जेव्हा जुळून येतात तर कदाचित अशा गोष्टी घडतात असं मला वाटतं. मग त्यातनं तुला ती संधी मिळाली का? हो. तर तो एक अनुभव आम्हाला सांग, तुला कसं वाटलं? एकदम थेट संसदेत तुला बोलायला मिळालं आणि नॉन MP. येस. हा अनुभव खरंच माझ्या आयुष्यातला एक अविस्मरणीय असा अनुभव आहे, सुखद अनुभव आहे. या अनुभवाला मी एक वेगळ्या कॅटेगरीमध्ये म्हणजे मी प्लेस करेन. ही एक अचीवमेंट किंवा एक फेलियर नाही आहे, हा एक सुखद अनुभव आहे. ती जागा इतकी ऐतिहासिक, ज्या जागेहून, ज्या ठिकाणाहून आपला देश घडला आहे, खूप काही पाहिलं आहे. अगदी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूपासून ते आत्ता पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांपर्यंत हा जो प्रवास आहे, त्या डायसवरून सगळ्यांनी बोललेले आहेत. आपण तिथे जाऊन एक लातूरकर म्हणून मला अभिमान तर आहेच. आणि आपल्या लातूरचा प्रत्येक व्यक्ती आपल्या गावाला पुढे नेण्यासाठी, मग तो मार्ग कुठलाही असू शकतो, चांगला मार्ग असू शकतो, आपलं कॉन्ट्रीब्युशन देतं. हा माझा खारीचा वाटा मी समजते. तुम्ही अनुभवाबद्दल सांगितलं तर अनुभव खरंच खूप सुंदर होता. तिथे जाऊन आपण आपल्या फक्त मराठवाड्याचं किंवा फक्त लातूरचं असं नसून आपण महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करतोय. आपली भूमी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी आहे, त्यांचा वारसा आपल्याला लाभलेला आहे. ते तिथे जाऊन आपल्या मुखातून आपण त्यांचा उल्लेख करून आपण किती प्रिव्हिलेज्ड आहोत, किती ब्लेस्ड आहोत, ह्या गोष्टीचा तिथे उल्लेख करणं खरंच माझ्यासाठी खूप गौरवाची बाब आहे. आणि सगळ्यांनाच ते भाषण, तो व्हिडिओ आणि एकंदरीत या सगळ्या गोष्टी त्यांना आवडल्या आणि याची मला मला खूप आनंद होतो. आणि त्याचबरोबर जी नवीन पार्लमेंट बिल्डिंग ज्याचं उद्घाटन आत्ता जस्ट झालेलं आहे, एक नॉन मेंबर ऑफ पार्लमेंटमध्ये असणारी आणि महाराष्ट्रातून पहिली युवा वक्ता, तिथे मला तिथे जाण्याचं मानस, तिथे बघण्याची संधी आणि खरं सांगायचं तर ज्या माध्यमातून आपण बघतो, व्हिडिओज असतील, फोटोज असतील आणि लाईव्ह बघणं, त्यामध्ये खूप डिफरन्स होता आणि खूप चांगला तो अनुभव होता. आणि हे मी कधीच विसरू शकत नाही. विधी, आता एक शेवटचा प्रश्न. तू हे सगळं करत असताना देखील एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून करिअर गायडन्स, आणि तेही जिल्हा परिषद शाळेतल्या मुलांसाठी की ज्यांना कुठं काही मिळत नाही आहे, त्याचा जो प्लॅटफॉर्म तू तयार केलास, त्याची कल्पना कशी आली आणि त्याला प्रतिसाद कसा मिळतोय? ही खूप गमतीची गोष्ट आहे आणि मला खूप आनंद आहे की आपण आपल्या या इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून किंवा चर्चेच्या माध्यमातून या विषयावर बोलतोय. कारण मला असं वाटतं की या विषयावर जास्तीत जास्त चर्चा होणे खूप गरजेचं आहे. कोविडचा काळ होता, शिक्षण ऑनलाईन झालेलं होतं, ऑनलाईनशिवाय एखाद्या वेळेस पर्यायही नव्हता आपल्याला बरेचदा. आणि मग त्यामध्ये 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांचं मात्र थोडंसं खूप जातीयतीने लक्ष देणं खूप गरजेचं होतं. आणि आपण बघतोय की सगळे स्टुडंट्स जर सायन्स म्हटलं तर इंजिनिअरिंग, मेडिसिन किंवा इतर जे प्रोफेशनल कोर्सेस आहेत त्याकडे त्यांचा म्हणजे त्यांचं डायरेक्शन असतं, त्यांचा इंटरेस्टही असतो. पण जेव्हा आपण सीट्स बघतो, नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड. पण मग आपण हताश होऊन आपला नंबर लागला नाही म्हणून आपण इतर काहीतरी निवडणं, त्यापेक्षा आपल्या जे आपण निवडतो त्यामध्ये किती स्कोप आहे ही माहिती जर त्यांना, आणि विशेष करून फक्त विद्यार्थ्यांना नाही तर त्यांच्या पालकांना जर हे कळालं, कारण आपल्या सोसायटीमध्ये 10वी आणि 12वीला मोस्टली पेरेंट्स डिसाईड करतात की आपल्या मुलाने किंवा मुलीने काय करावं. बरोबर. मग त्यांना ही माहिती देणं खूप गरजेचं होतं. म्हणजे मला स्वतःला इन्स्पायर फेलोशिपच्या माध्यमातून भरपूर मला त्यामध्ये फायदा झालेला आहे, त्या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून. पण हे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावं. मग फेसबुकच्या माध्यमातून एक पेज ओपन करण्यात आला आणि बघता बघता 3000पेक्षा जास्त, 4000पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत. मला गर्व या गोष्टीचा वाटतो की ते सगळे विद्यार्थी ग्रामीण भागातले आहेत. आम्ही जेव्हा ऑनलाईन आणि आत्ता पण ऑनलाईनचं बोलतोय, परिस्थिती अक्षरशः बिकट आहे की स्मार्टफोन्स अवेलेबल नाही आहेत. बरोबर. ते ग्रुप करून, क्लब करून, एकत्र येऊन ते बघतात. त्यांच्या छोट्या छोट्या समस्या आम्ही त्यांच्यापर्यंत सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करतो आणि हे सगळं निःशुल्क. वा. टू द ग्राउंड जाणे आणि हे करणे, त्यामध्ये एक सॅटिस्फॅक्शन आहे, एक समाधान आहे आणि लोकांचा प्रतिसाद पण खूप छान आहे. या सगळ्या गोष्टीला मग प्रशासकीय सेवेतले लोक असतील,
राजकीय असतील, सामाजिक असतील किंवा इतरही वर्ग आहेत, त्यांचा भरपूर असा कोऑपरेशन या गोष्टीला मिळतोय आणि म्हणूनच बघता बघता जवळपास खूप कमी कालावधीमध्ये इतकी सगळी गोष्ट म्हणजे घडू शकते. आता मला हे सांग की तू आता इतक्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी करतेस, तुझं आयुष्यातलं ध्येय काय गं? मला एक गोष्ट माझ्या आईने शिकवली होती की कोणाला काही देण्यासाठी किंवा समाजामध्ये आपण काही रिव्हर्ट करतो त्यासाठी आपल्याला मोठं होणं गरजेचं नाही. तुम्ही आहात त्या परिस्थितीत तुम्ही काहीतरी देऊ शकता. क्या बात आहे. मग आता तू काय करू शकतेस, तू यावर फोकस कर. मग आणि स्वतः त्याचबरोबर आपलं सुद्धा डेव्हलपमेंट होणं गरजेचं आहे, कारण आपलं डेव्हलपमेंट झालं तर आपली व्यापकता वाढेल मुळात. मग व्यापकता वाढवण्यासाठी मग माझं मोस्टली ॲकॅडमिक बॅकग्राऊंड असल्यामुळे पण ॲकॅडमी आणि सोशल असं आपण काहीतरी कॉम्बिनेशन करावं, आपण समाजात काम करावं. मोस्टली माझी इच्छा आहे की आपण पब्लिक डोमेनमध्ये त्या माध्यमातून, मग ते माध्यम कुठलंही असू शकतं, कारण या सगळ्या गोष्टी ऑपॉर्च्युनिटी ओरिएंटेड आहेत. राईट. सो योग्य ती अपॉर्च्युनिटी योग्य त्या वेळी आल्यानंतर मी नक्कीच त्याला अजून खूप चांगल्या पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करेन. पण जे काही असेल ते समाजासाठी असेल, कारण समाज तेव्हाच वाढतो जेव्हा आपण काहीतरी देऊ शकतो. अगदी. सो ही शिकवण आहे कदाचित, आणि म्हणूनच अशा पद्धतीने माझी पुढची वाटचाल असेल असं मला वाटतं. धन्यवाद. तू वेळ दिलास, मनापासून आभार. दर्शक हो, आपल्याला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तो लाईक करा, फॉरवर्ड करा व सबस्क्राईब करा.